بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہم نے پریویسلی ڈسکشن کی تھی کہ زر کیا ہے اور اس کے کیا فنکشنز ہوتے ہیں اور اچھے زر کے جو ہے کیا اوصاف ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے زر سے متعلق، دیٹ از دا نظریہ مقدار زر یا کوانٹٹی تھیوری آف منی. ایکچولی یہ جو کوانٹٹی تھیوری آف منی ہے یہ ڈسکرائب کرتی ہے کہ کس طرح سے کسی اکانومی کے اندر، کسی معیشت کے اندر زر کی کوانٹٹی کی وجہ سے جو ہے وہ پرائس لیول یا پرائس لیول کے ساتھ زر کی ویلیو میں جو ہے وہ چینجز آتی ہے. تو ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن ڈسکس کریں گے. کوانٹٹی تھیوری آف منی پریزنٹ کی تھی پروفیسر ٹازک نے. انہوں نے کہا تھا کہ باقی اشیاء دیگر حالات بدستور قائم رہتے ہوئے وین دا کوانٹٹی آف منی ان اے کنٹری از ڈبل، جب کسی اکانومی کے اندر، معیشت کے اندر مقدار زر ڈبل کر دی جائے گی، دگنی کر دی جائے گی، تو اس کی وجہ سے پرائس لیول بھی ڈبل ہو جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ویلیو آف منی جو ہے وہ ہاف رہ جائے گی. اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ منی سپلائی، کوانٹٹی آف منی اگر اکانومی کے اندر ہم ہاف کر دیں تو اس کی وجہ سے پرائس لیول بھی ہاف ہو جائے گا اور جو ویلیو آف منی ہے وہ ڈبل ہو جائے گی. اب یہاں پہ چونکہ بار بار ذکر ہو رہا ہے ویلیو آف منی کا اور پرائسز کا، تو ان کے درمیان میں کیا ریلیشن شپ ہے ہم ذرا پہلے اس کے بارے میں کلیئر کر لیں. تو ہمارے پاس ویلیو آف منی کو میئر کرنے کا براہ راست کوئی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم ایک اور ویریبل استعمال کرتے ہیں، دیٹ از دا پرائس لیول. تو ہم یوں کہتے ہیں کہ دس از دا پراکسی ویریبل آف دا ویلیو آف منی. آپ یوں سمجھ لیجئے ویلیو آف منی سے مراد ہے پرچیزنگ پاور آف دا منی، یا کسی ملک کے اندر جو کرنسی ہے اس کی کتنی قوت خرید ہے. ایک ایگزامپل سے میں اس بات کو جو ہے وہ کلیئر کرتا ہوں کہ کسی ملک کے اندر ایک اکنامکس کی کتاب کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے ہے. تو 100 روپے میں اتنی قوت ہے کہ وہ ایک اکنامکس کی کتاب کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو پرچیز کر سکتا ہے. لیٹ سپوز اگر اکنامکس کی کتاب کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے، اب اس کی قیمت جو ہے 100 روپے سے بڑھ کر 200 روپے ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں میں یہ کہوں گا کہ اب 100 روپے میں اتنی قوت نہیں ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ وہ ایک اکنامکس کی کتاب کو پرچیز کر سکے. تو اب 200 روپے یعنی 100 روپے کے دو نوٹ مل کر ایک اکنامکس کی کتاب کو پرچیز کریں گے، یا دو نوٹ 100 روپے کے ان کی اتنی ویلیو ہوگی کہ وہ ایک اکنامکس کی کتاب کو حاصل کر سکے. تو ہم کہیں گے کہ 100 روپے کی ویلیو جو ہے وہ آدھی رہ گئی ہے، یعنی قیمت ڈبل ہو گئی تو 100 روپے کی ویلیو آدھی رہ گئی. اس کے برعکس بھی آپ اپنے ذہن میں ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کتاب جو ہے وہ 50 روپے کی ہو گئی ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ ہاف ہو گئی ہے. تو اب 100 روپے کی ویلیو جو ہے وہ دو کتابوں کے برابر ہو گئی ہے. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ویلیو آف منی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ویلیو آف منی کا اور پرائس کا جو ہے وہ انورس ریلیشن شپ ہے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے پرائسز بڑھیں گی ویلیو آف منی کم ہوگی، اور جیسے جیسے پرائسز کم ہوں گے ویلیو آف منی بڑھے گی. تو ٹازک یہ کہہ رہے ہیں کہ وین دا کوانٹٹی آف اے منی ان اے country is double, the price level also double and the value of money becomes half. And when the quantity of money is halved, the price level also halved and the quantity of money and the value of money doubles. اسی چیز کو، اسی بات کو جو ہے پروفیسر فشر نے ایک ایکویشن کی مدد سے ظاہر کیا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ظاہر کیا پی ٹی از اکول ٹو دا ایم وی پلس ایم پرائم وی پرائم. اب یہاں پہ پی، اسی کو ہم اس ایکویشن کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اگر یہ ٹی جو ہے اس جگہ پہ ہم دوسری طرف لائیں تو یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو ایکویشن ول بیکم پی از اکول ٹو دا ایم وی پلس ایم پرائم وی پرائم اوور ٹی. اب یہ مختلف ویریبلس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ ہیئر پی از دا جنرل پرائس لیول ان اے کنٹری. کسی ملک کے اندر جو عمومی اشیاء و خدمات کی قیمتوں کا معیار ہے اس کو ہم پی سے مینشن کرتے ہیں. T stands for the transactions of goods and services. کتنے اشیاء و خدمات کا جو ہے وہ لین دین کیا جا رہا ہے معیشت کے اندر. M is the money supply of legal tender money, cash money. اس اکانومی کے اندر کتنی کیش منی ایگزسٹ کر رہی ہے. M prime stands for money supply of credit money. یعنی اس ملک کے اندر کتنے کریڈٹ کارڈ، کتنے چیکس، بینک ڈرافٹ وغیرہ وغیرہ، کتنے جو ہے وہ کریڈٹ منی پرووائڈڈ ہے.
वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कैश मनी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ कैश मनी से मुराद ये है कि कैश मनी जो है वो कितने हाथों में से पास आउट हो रही है, कितने हाथों में से गुजर रही है, नंबर ऑफ हैंड्स थ्रू विच द कैश मनी इज passing, and V prime is the velocity of circulation of the credit money, that is the credit money जो है वो कितने हाथों में से जो है वो गुजर रही है। तो हम ये चीजें एज्यूम करते हुए एजम्पशन बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आपको बताता चलूं, अब मैंने जिक्र किया प्रॉक्सी वेरिएबल का। प्रॉक्सी वेरिएबल क्या कहते हैं? किसी वेरिएबल को बराह रास्त मेजर करने के लिए अगर हमारे पास कोई जरिया ना हो तो उसकी जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल जिससे हम उस वेरिएबल की वैल्यू को एसेस कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, तो प्रॉक्सी वेरिएबल कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ मनी को बराह रास्त पैमाइश करने का कोई जरिया नहीं है, तो हम प्राइस लेवल से अंदाजा लगाएंगे कि प्राइसेस डबल हो रहे हैं तो वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो गई, प्राइसेस हाफ हो गए तो वैल्यू ऑफ मनी डबल हो गई है। तो प्राइसेस आर नोन एज द प्रॉक्सी वेरिएबल। अब इस थ्योरी को हम स्टडी करते हैं तो उससे पहले हम चंद एजम्पशंस बना लेते हैं। नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ लीगल टेंडर मनी रिमेन्स कांस्टेंट। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लीगल टेंडर मनी है, कैश मनी है, वो जितने हाथों में से पास हो रही है वो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है, एंड सेम इज द वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। इट इज एज्यूम्ड कि मईशत के अंदर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फुली एम्प्लॉयड हैं, एंड चेंज इन प्राइसेस इज ए पैसिव फैक्टर। और प्राइसेस के अंदर जो तब्दीली आ रही है वो किसी रीजन की बुनियाद पे आ रही है, खुद से प्राइसेस चेंज नहीं हो रही है, बल्कि दूसरे फैक्टर्स चेंज होंगे तो उसकी वजह से जो है वो प्राइसेस में तब्दीली आती है। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मईशत के अंदर जो है वो मनी सप्लाई जो है वो 200 रुपीज की है, और कैश मनी जो है वो 200 रुपीज है, क्रेडिट मनी 400 रुपीज है। ये दो हाथों में से पास हो रही है कैश मनी, और क्रेडिट मनी 400 हैंड्स में से पास हो रही है। ट्रांजैक्शन ओवरऑल 100 यूनिट्स है। तो प्राइसेस हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो अभी प्रोफेसर फिशर ने प्रेजेंट किया, दैट इज MV 200 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस M प्राइम V प्राइम 400 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई T डिवाइडेड बाई 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जनरल प्राइस लेवल जो है वो 20 रुपीज हासिल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 20 रुपीज है। देन अब हम एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर हम M को यानी कैश मनी सप्लाई को और M प्राइम को यानी क्रेडिट मनी सप्लाई को हम डबल कर देते हैं, यानी 200 से बढ़कर ये 400 हो गई, और यहाँ पे ये M प्राइम जो है 400 से बढ़कर 800 हो गई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू जो है, प्राइस लेवल जो है वो 40 रुपीज आ जाएगा। आप देख रहे हैं हमने सिर्फ मनी सप्लाई को, कैश मनी सप्लाई को और क्रेडिट मनी सप्लाई को डबल कर दिया, तो प्राइस लेवल भी डबल हो गया। प्राइस लेवल डबल होने का मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ मनी हाफ रह गई। और अगर हम इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को हाफ कर देते हैं, 200 का हाफ हमने यहाँ पे 100 रुपीज कर दिया, 400 का हाफ हमने यहाँ पे 200 रुपीज कर दिया, तो हमने जब ये वैल्यूज इक्वेशन में पुट की तो अब हमारे पास जनरल प्राइस लेवल 10 रुपीज आ रहा है। तो ऐसी सूरत में ये होगा, हम कंसिडर करेंगे, हम ये जो है नतीजा अखज़ करेंगे कि व्हेन द मनी सप्लाई डबल्स प्राइस लेवल आल्सो डबल्स एंड वैल्यू ऑफ मनी हाफ। और अगर मनी सप्लाई हाफ कर दें तो प्राइस लेवल भी हाफ हो गया और मनी सप्लाई डबल हो गई। तो यही बात जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में प्रोफेसर टॉजिक पेश कर रहे हैं। अब इस थ्योरी के ऊपर सर्टेन क्रिटिसिज्म है। नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। उन्होंने एज्यूम किया है कि वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहेगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वो उसकी सर्कुलेशन ऑफ वेलोसिटी, नंबर ऑफ हैंड जिसमें से वो पास हो रही थी वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो भी चेंज हो जाएगी, तो उसमें इजाफा हो सकता है। फिर दूसरी बात की जा रही है डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल। ठीक है, प्राइस लेवल के बढ़ने से, क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस में चेंज आती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ये जो है बराह रास्त, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई उसकी वजह से डायरेक्टली प्राइसेस बढ़ गई, बल्कि होता ये है कि क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है। लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है तो लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं, लोगों की डिमांड्स बढ़ती हैं, कीपिंग द सप्लाई कांस्टेंट, तो जनरल प्राइस लेवल जो है उसमें इजाफा आता है। तो देयर आर इंटरमीडिएट बिटवीन, इनके दरमियान में क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल के दरमियान में अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन अदर फैक्टर्स को जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। फिर यहाँ पे ना डिमांड का जिक्र किया गया है, ना सप्लाई का जिक्र किया गया है, तो बस क्वांटिटी ऑफ मनी को और
प्राइस लेवल को आपस में रिलेट करके दिखा दिया गया है। फिर यहाँ पे एक और भी बात बताई जा रही है कि देयर इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल कर दें, प्राइसेस भी डबल हो गई। तो ऐसा भी नहीं होता, क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ेंगी। हो सकता है क्वांटिटी ऑफ मनी को आप डबल कर दें तो प्राइसेस ट्रिपल हो जाएं, प्राइसेस डबल ना हो 1.5% बढ़ जाएं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस प्रोपोर्शन से क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन से जो है प्राइस लेवल बढ़ जाए। तो ये इसमें तो बड़ा सिंपल से कहा गया है कि जी क्वांटिटी ऑफ मनी को आप डबल कर देंगे प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा। नहीं, ऐसा पॉसिबल है लेकिन नहीं भी हो सकता। एंड चेंज इन द प्राइसेस इज नॉट ए पैसिव फैक्टर। अब यहाँ पे कहा है कि जी ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई जो है उसकी वजह से प्राइसेस चेंज हो रही हैं। हालांकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, सप्लाई शॉक्स आते हैं, इसके अलावा डिमांड का फैक्टर है, डिमांड एक्सेस हो जाती है, बाज़ औक़ात जो है टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हुकूमत टैक्सेस इंपोज कर देती है, देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, मौसमों का असर होता है, पॉपुलेशन का असर होता है। तो ये सारी चीजें तो इसमें डिस्कस ही नहीं की जा रही हैं। तो देयर आर स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म अपॉन दिस थ्योरी। तो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ रिव्यू लिया कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बेटा ये एक अहम क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला अल अजीज हम हाजिर होंगे अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।